ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 3 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ 3 ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಈ 3 ನದಿಗಳು ಸೇರುವ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾಪುರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಮಹದೇಶ್ವರನ ವಾಹನ ಹುಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. शुभयोगकरणयुक्तायां श्रीमलैमहदेश्वर महास्वामी देवताभ्यो नमः. ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु. ओम अथ श्री गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमो नमः. नदे स्तोत्रं प्रवक्ष्यामि सर्वपापप्रणाशिने भागीरथे वाराणसी यमुनञ्च सरस्वती फल्गुणे शोणभद्रञ्च नर्मदा डङ्गिनी तथा मणिकर्णा गोमेदि प्रयागे च पुनः पुनः. श्रीमन्महागणपतिदेवताभ्यो नमः. ध्यानावानादि षोडशोपचार पूजां समर्पयामि. एकदन्ताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णिकाय नमः, लम्बोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः, धूम्रकेतवे नमः, गणाध्यक्षाय नमः, बालचन्द्राय नमः, मूषिकवाहनाय नमः, अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः. दशगुणमासात्मने सरसे स्वाहा. चातुर्मासात्मने शिखाय वषड दृढवशबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने प्रियाय वषड. ओम भूर्भुवस्वाय वड. ओम ध्यानम् आपादानमस्तलान्तगोण ब्रह्माण्डमादिस्फुर ज्योतिष्कालिकलिङ्गमौलिविरसत्कोणे दुवातामृतये रुद्रानुवाकाञ्जवन् ध्यायेते सिद्धये द्रौपदीप्तोऽसिञ्चय शिवं ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावशितै मरुचान् भुजङ्गे कण्ठे कालाकमर्दां चिलाचण्डकोदण्डास्ताः रक्षारुद्राक्षभोषाश्रीर्भगवा शाम्भवामुतिवेदाः शुद्धं पूर्णचिदानन्दं सदाशिवं अहं भजे.
शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि श्रीमलमादेश्वर महास्वामी देवताभ्यो नमो नमः नमस्ते वायुतमेना प्रत्यक्षं ब्रह्म विश्यामि सहस्राणि सहस्रदा वागोत्सवेतया दाशामीशानो भगवा प्राचीन्मुखाकृतिः ये इंगेन चिಕ್ಕಡಾಯಿಗ शान्तं चैतन्यं च स्वरूपकं चिदङ्गं वृषभाकारं चिद्भस्मलिङ्गधारणं भस्मं धारयामि ॐ गणादेशाश्रुतं शान्तं चैतन्यं च स्वरूपकं चिदङ्गं वृषभाकारं चिद्भस्मलिङ्गधारणं भस्मं परिकल्पयामि ॐ गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गृहीषणे ईश्वरें सर्वभूतानां दाम्योपपेशयं दिव्यकर्णगन्धं धारयामि ॐ भस्मं धारयामि ॐ रोचमान शोभन शोभमान कल्याण हरिद्राङ्गमगोणं समर्पयामि ॐ नमः शिवाय शान्ताय नमः सोमाय शम्भवे नमः शिवाय कल्याणपदये नमो नमः गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गृहीषणे ईश्वरें सर्वभूतानां दाम्योपपेशयं दिव्यकर्णगन्धं धारयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गृहीषणे ईश्वरें सर्वभूतानां दाम्योपपेशयं दिव्यकर्णगन्धं धारयामि ॐ नमः शम्भवे शमयोभवे नमः शङ्कराय
सीकाम इदग्गं सृजयमिदे नारेकेळेन स्नानं समर्पयामि मूलमन्त्रेण शुद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि ओम श्री गुरुभ्यो नमः मलमादेश्वर महास्वामिदेवताभ्यो नमो नमः ओम आपो वायुमा सन्तलेम सप्रजापतिरेकः पुष्करपणे समबोधं तस्य त्वरमणसेस्तो भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय शम्भगाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने दिवावसुंदर ऋग्वेदोदय जुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगैषा सहिता सर्वे कलशंदो समाचिता इदे गंगा स्नान पूजां च अहं करिष्ये स्तु ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ದೇವರು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಎಚ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಹೇಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಡಿ ಮಾದೇಗೌಡರು ಮಹೇಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಂಚಿ ಸಣ್ಣಸ್ವಾಮಿಗೌಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರರು ಅವರ ಬಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹದೇಶ್ವರರ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ, ಆ ಕುಂಭಮೇಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸದ್ಭಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ 1996ರಲ್ಲಿ ಜಗದ್ಗುರು ಭೈರವೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 96ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2013ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ಜರುಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಹಾಗೆಯೇ 2022ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿವಾಹನನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶೇಖರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಕಬರ್ದಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶೂಲವಾಣಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕಟ್ಮಾಂಗಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶತವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ, ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ, ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ, ಕೌಮರೈ ನಮಃ, ಅಂಧಕಾಸುರಶೋಧನಾಯ ನಮಃ, ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ, ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ, ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ, ಕೃಪಾಂತಯೇ ನಮಃ, ಭಗವತೆ ನಮಃ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಧರವೇ ನಮಃ, ಜಗದ್ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ, ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ, ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಮಹಾಸೇನಜನಕಾಯ ನಮಃ, ಗೌರೇ ಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಭಸ್ಮದ್ವಳದ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ, ಕಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ, ಸ್ವರಮಯಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ, ಅಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ, ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಟವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾರವತೋ ತದ್ಭಕ್ತಾರವತೋ ಅವತು ಮಾಂ ಅವತೋ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಯೋ ವಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ನಾನಾವಿಧ ಪತ್ರಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ದಕ್ಷಮ್ಯೋರಾರುಣಿಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ. ದ್ವಿಪದೇಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಯೋಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಯ ಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವೇ ಸರ್ವಮಂಗಲ ತ್ರಯೋ ಸಂಸನಾರ್ಧಂ ಸಾಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಮಂಗಲಂ. ಪಾರ್ವತೇ ಪದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ.
ಪವಗವ ನಗ ಪವ ಪವಮಾನ್ ಪವಮತ್ ನಗಮನ್ ನಗ ಪವ ಪವಮಾನ್ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ಪೆವೆ ಗೆವೆ ನೆಗೆ ಪೆವೆ ಪೆವೆ ಮಾನ್ ಪೆವೆ ಮತ್ ನೆಗೆ ಮನ್ ನೆಗೆ ಪೆವೆ ಪೆವೆ ಮಾನ್ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ಪವ ಗವ ನಗ ಪವ ಪವಮಾನ್ ಪವಮತ್ ನಗಮನ್ ನಗ ಪವ ಪವಮಾನ್ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ದೂತಾನ್ ಯಕ್ಷ ತ್ರಂಬಕನಂದನಾನ್ ಯಶಿವೋ ನಾಮ ರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಜ್ಞಾದೇವೇ ಸರ್ವಮಂಗಲಾನ್ ಯಯೋ ಸಂಸನಾರ್ದಂ ಸಾಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಮಂಗಲಂ ಜಯಮಂಗಲಂ ಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವದೇವೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ जय बोलो विघ्नेश्वर महाराज के जय श्री मले महादेश्वर स्वामी महाराज के जय जय मंगलम जय नमः पार्वतीश्वर महादेव सुखिनो भवन्तो समस्त सन्मंगलानि भवन्तो ब्रुवन्तो ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ 3 ನದಿಗಳು ಜೀವಂತ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಶೈಲಮನ್ನು 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಲುಪಿ ತದನಂತರ ಮಹಾದೇಶ್ವರರು ಬಾಲಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಂಬಿಗರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂಬಿಗರು ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇಶ್ವರರು ಕಾವಿ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತಟದಿಂದ ಈ ತಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ KR ನಗರ, ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ, ತಮಡೇಹಳ್ಳಿ, ಕಪ್ಪಡಿ, HD ಕೋಟೆ, ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುತ್ತೂರು, ಕುಂತೂರು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರವಣ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಮಹಾದೇಶ್ವರರು ಲಿಂಗರೂಪಿಯ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಬಿಗರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಗ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬಿಗರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೀತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಲಿ ವಾಹನೋತ್ಸವ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬತ್ತವರ ಕೊಳಗಾಳಿ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬೈಕರ್ ಬಸ್ಗಳು ಉಗೇನೆ ಏ ಮತ್ ಪಲಯ ಅಂತರ್ಗಾವದ ತಪ್ಪದೆ ತ್ಯಾಗದ ಅತ್ತೆ ಮಂದಿರ ಕೈಲಾಸ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಏಬ್ರಾಡಿ ಸತ್ ಮಲ್ಲಮರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ಕ ಉಗೇನೆ ಏ ಮತ್ ಪಲಯ ಏ ಮಾದಪ್ಪ ಏ ಮಾದೇವ ದೀನ ಗುರುವೇನೋಳನು ಗೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೋದೀನ ಗುರುವೇನೋಳನು
ಕೂಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಾಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ ಆಷ್ಟಾವರ್ಣದ ಸ್ಥೂಲವೋ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವುದು ದುರ್ಲಭವೋ ಕೋಟ್ಟಾನು ಶಿವಯಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ ಕೋಟ್ಟಾನು ಶಿವಯಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನೆಸರು ಶಿವನೆಂದು ಕರೆಯಿರಿ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಂ ಜಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನವೇ ಕರ್ಪೂರದಾರುತಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೌರ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹಾದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕಗಳು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಚಾತುರ್ಮಾಸಗಳ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ನಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ನಿಭಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.